오브 스트리트 우먼 파이터 메가토크 딥 다이브에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다. 반갑습니다. 저는 오늘 진행을 맡은 박슬기고요. 안녕하세요. 저는 함께 진행을 맡은 댄서 하리무입니다. 예쁘다. 네, 우리 혜림 씨 반갑습니다. Doing bro. Doing brother. Hello. Doing brother. Yeah, we're going to watch Mega Crew on the big screen. Quick little outfit check. What's she wearing? She's wearing a cute little Hawaiian tie. Like not the same thing, but same vibe. イエーイリエさん前髪切ったんだよね。めっちゃ似合ってます。かわいいめちゃくちゃ短くしたの。かわいいでアニメアンモリっていうらしい。す。アニメアンモリ。ギザギザ。Hi, I like your bangs. So cute. I love your hair. I love your fashion. Oh, thank you. Such a star, Nina. Oh, you are. あれとか愛してる。愛してる。イエーイ。じゃん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 。これもう15年目ぐらい。ドン引き。頑張ってプレゼンします。お願いします。オージュギャングの大阪魂をお嬢魂に変えてみんなをフォーリンラブさせる。I would consider myself a pretty introverted person, and this is like the most energy I've ever received in my entire life. But I'm grateful. But I think I need to crawl in a hole and hide for maybe 5 days to recharge. I'm an INFP. I'm a dreamer. What can I say? 자, and the world of street woman fighter 크루분들 모셔보도록 하겠습니다. 자, AG 스플라! 제제제! This is crazy. I just keep saying this is crazy. Because this is crazy. This is crazy. This is crazy. 예! 이제 메가크루 영상을 같이 이렇게 큰 스크린으로 보게 되는 게 너무 기대가 되고 그리고 다른 타크루 분들의 어떤 설명이나 이런 것도 되게 알고 싶었잖아요. 재밌게 관람해 주셨으면 좋겠습니다. 좋습니다. 자, 그러면 우리 하나하나 한번 살펴볼까요? 그렇죠. 첫 번째 팀은요. 바로 야! 정답이야! 팀 오스트레일리아의 에이지 스쿼드입니다. 함께 보시죠! Everyone needs love, not just the year, but the generations. This is Australia.
오스트레일리아 에이지 스쿼드 크루의 하야님, 하야님 두 분 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 자, 팀 오스트레일리아 에이지 스쿼드 크루의 이번 메가 크루 미션 작품명을 선정한 배경 너무나 궁금합니다. 작품명을 선정한 이유와 배경이 어떤 건지 한번 말씀 부탁드립니다. So yeah, I'll try not to cry because I'm a crier. I'm sorry. I am a crier. Our first thought was to make sure that we pay tribute to the native culture of Australia, which is Aboriginal culture. In Gold Coast, where we were filming, the tribe there was the Kumbaberi tribe, and they're the ones you see at the beginning. So we opened with them. We actually had the authentic didgeridoo. So the didgeridoo is a Aboriginal traditional musical instrument. So that music you hear at the beginning, that's them playing, because we wanted to make sure everything we did was authentic and was culturally appropriate and represented Aboriginal culture and Australia. So that was our biggest. Oh, girl, you gotta translate, girl. I'm sorry. 우리 도경 언니가 치고 들어올 타이밍을 자꾸 뽑아가지고. We also have the boomerang. So the boomerang is a traditional hunting weapon that Aboriginal people used to use, and that is the thing that I catch, and that it's passed to us. It's passed through the AG Squad video to the end. We wanted to also have this in our video to showcase that AG Squad is going on a hunt throughout this video, just like we're going on a hunt in Street Woman Fighter. 예, 찢었다. 와우, 멋지다. Yeah. And then we also, so Australia is so well known for its wildlife. You see in the video that we really wanted to highlight our girls and showcase how versatile they are at different styles. So all the AG Squad girls morph into representations of the wildlife of Australia. 그게 진짜 관전 포인트예요, 여러분. 보셨죠? 너무 멋있어. 네. Snakes. Yeah. What's his name again? Jesse. That was Danika's best friend, Jesse. She wore him for like hours, and like she was like petting him and giving each other kisses. I was like, crazy. I think with AG Squad's Mega Crew video, like Kaya said, you've got it in its rawest form. This looks like National Geographic a little bit, eh? Like Discovery Channel or what? But yeah, like to all the fans, just keep pushing for us, and you know, this is just the beginning for AG Squad. We're so new and we're so fresh, and we've got a lot more to show you guys. So don't sleep on us yet. Hold on, we're just getting started. We're warming up. 자, 우리 에이지 스쿼드의 메가크루 영상 비하인드 스토리 함께 들어봤습니다. 박수 부탁드립니다. Can we also give a round of applause to our girls? Like, these girls are so amazing. Good job. Yeah, they're amazing. They're all stars. 두 번째 크루는 바로 팀 코리아 Their video is so good. 정말 It's so 난리가 freaking 났습니다. good. 지금 자, 그럼 볼 준비 되셨나요? Are you ready? 오케이, 그러면 팀 코리아 범접 크루의 메가 크루 영상 보시겠습니다. 너무 크다. 진짜 크다.
That is art. That is pure art. 다시 한번 그만 부탁드려요. 어떻게 만들었는지, 어떤 이야기가 또 숨겨 있는지 한번 이야기를 들어봐야겠습니다. 총괄 디렉터 허니제이님과 명실상부 와킹녀 립트! 이번 메가크로 미션 작품명을 선정하신 이유와 의미에 대해서 먼저 여쭤야 될 것 같습니다. 단순하게 그냥 악몽을 표현을 한다기보다는 아슬아슬한 경계의 어떤 그런 것들을 표현을 좀 하고 싶었어요. 그래서 꿈의 경계인 몽경이 작품명이 되었고요. 몰입되는 퍼포먼스를 굉장히 만들고 싶었어요. 한 번에 몰입이 돼서 그 순간만큼은 진짜 아무 생각 없이 이것만 봐주셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 일부러 좀 원테이크 느낌이 나는 퍼포먼스를 좀 보여드리고 싶었고, 우리나라뿐만이 아니라 세계적으로 모든 사람들이 벗어나고 싶어하는 어떠한 혼돈을 좀 표현을 하고 싶었고, 그 혼돈에서 벗어나고자 하는 그 마음도 조금 표현을 하고 싶었어요. 저는 개인적으로 되게 재미있었던 부분이 처음에 저희 이렇게 움직이는 거 있잖아요. 그 뒤에 보면은 댄서 한번 예본이가 이렇게 올라가 있어요. 있어요. 근데 그게 여기에 우등을 탄 게 아니라 아예 어깨에 이렇게 어깨를 밟고 서 있는 있어요. 거예요. 가만히 미동도 없이 있는데 이게 그림 같아요. 그림을 보다가 갑자기 그림이 확 움직여. 뒤로 떨어지니까. 네, 정말 마음에 드는 부분 중에 하나였고, 그리고 두 번째 제가 말씀드리고 싶은 거는 따로따로가 됐다가 또 어쩔 때는 또 굉장히 뭉쳐서 하나가 되기도 하고, 하나가 됐다 떨어졌다가 다시 또 하나가 돼서 끝나요. 이런 어떤 저희의 민족성을 정말 나타내고 싶었어요. 우리 교수님 진짜 완전히 이거 논문 발표지 뭐예요 이게. 와 대단했습니다. 이어서 우리 립제이 교수님도 한 말씀 해주셔야죠. 저는 이제 좀 연습하면서 저희가 좀 겪었던 비하인드 이런 거 말씀드릴 수 있을 것 같은데, 특히나 그 갓으로 이제 하는 그 탑뷰 한 명만 타이밍을 놓쳐가지고 이게 뒤집히는 게 잘못되면 너무 잘 보이는 거예요. 결과적으로 그 안에서 느낀 건 뭐냐면요, 이게 탑뷰다 보니까 그리드 모양으로 있잖아요. 그러면은 얘가 립제인지 리정인지 아이키인지 누군지 알 수 없어. 우리가 모두가 다 그 약속을 지키기 위해서 한 마음으로 그냥 그거를 해냈다는 게 사실 디지털로도 할 수 있거든요. 붓기 따가지고 붙여서. 아니 그러면 이렇게 한번 여쭐게. 몇 번이나 갔어요 테이크를? 저는 거기서도 할 말이 있어요. 뭐야? 근데 한이 언니가 어떤 디렉션을 줬냐면, 저희 딱 10번만 할게요. 이 중에서 나오는 걸로 갈게요. 그러면 사람이 어떻게 되냐면 내가 어떻게든 해보이겠어. 10번 기회가 없는 거야. 그 디렉션을 준 게 저는 되게 엄청 영리했다. 저는 사실 디렉팅을 위해서 일부러 여기서 제가 빠졌어요. 모니터링을 계속 하면서 이제 조금이라도 어긋나거나 눈에 튀면 안 되니까 계속 잡아낼 수밖에 없는 거예요. 근데 잡으면은 우리 범전 멤버일 때도 있고 좀 민망한 사람들도 막 생기고 그랬는데, 어쨌든 누군가는 이거를 봐야 하고 하기 때문에 제가 빠진 상태에서 이제 모니터링을 계속 하면서 이제 조금이라도 어긋나거나 눈에 튀면 안 되니까 계속 잡아낼 수밖에 없는 거예요. 근데 잡으면은 우리 범전 멤버일 때도 있고 좀 민망한 사람들도 막 생기고 그랬는데, 진짜 고생 많이 했어요 정말로. 그래서 너무 저희가 지금 그 댓글 이런 걸 많이 보고 있어요. 근데 여러분들이 해주는 해석이 너무 재밌는 거예요. 맞아요. 네, 저는 그것 또한 여러분들이 같이 작품을 만들어 가고 있는 과정이라고 생각하거든요. 맞아요. 여러분이 함께 완성을 해주시면 너무너무 좋을 것 같고요. 진짜 고생 많이 했어요 정말로. 그래서 너무 감사하다고 말씀드리고 싶어요. 좋네요 정말. 네 박수 부탁드립니다. 이제 다음 크루를 또 만나볼 차례인데요. 새로운 영상을 저희가 같이 보려고요. 팀 USA 모티브 크루! 저 이제 모티브의 영상을 보도록 하겠습니다. 이제 진짜 미국 그 자체.
관련된 미국 나라를 홍보하는 영상을 본 것 같은 마지막 문구까지 여러분들 너무나 듣고 싶은 이야기가 많으실 것 같습니다. 선물을 보이고 계셔. 몬팀 크루의 리더 말리님과 또 다양한 장르의 힙합을 가미할 수 있는 다재다능한 태서 벨라님까지 모시고 이야기 나눠봅니다. 네, 앞으로 모시겠습니다. 일단 저희 작품명과 함께 어떻게 이런 작품을 만들게 됐는지 또 의미까지 좀 소개해 주시면 감사하겠습니다. The title, I mean, when we first got given the, sorry. 오, 맘껏. 예. 오. 울어도 되지 않아요? 또 울어라. 맘껏. 그럼요. I'm ready. Yeah, when we were told to represent America through this video, that felt like a daunting task because I think what's happening in America politically is it's tough. 저희가 미션을 처음 들었을 때 이제 미국을 대표해야 된다는 이 You know, hip hop came from America. It came from black and brown people who were, you know, suffering under the system that exists in America, and it was a way to, you know, speak to that system. And it's traveled all over the world now, and I wanted to utilize hip hop and the different elements within hip hop. We're thinking like battling, freestyling, breaking, and then also the evolution of it through choreography and through the different inspiration that we've received from different forms of movement. And so through the medium of like dance and hip hop, as I was creating it, it started to take on more and more meaning. I knew I wanted to speak on the diversity that America has. I knew that I wanted to speak on the unity that comes with like this art form and how it brings people together. But as I was creating it, I didn't realize how the form itself was also helping tell a very political story when it comes to like the battle between, you could think political parties, you could think the battle between, you know, different races, and then the different ways that this art form unites us through all of that. And as far as figuring out the title of it, I was trying to figure out a name that, you know, went with America, that felt very America. There was This Is America at first, because I love the Childish Gambino song. But then I was going back and forth with my mom. I was like, okay, what should I do? Like, what are we thinking? We're brainstorming. One of them was We the People, and I felt like that was perfect because it encaptured the message. There is a perception of Americans, and it could potentially be a false perception because there's a lot of hate that's being spewed out, and a lot of that people from different countries are watching. And this was a way of showing you, although you are seeing a lot of division happening in America, there are a lot of people who are unified in this art form, but also unified in the fight that we are constantly fighting together. So we are the people. Respect. 저는 그 아이가 갑자기 이렇게 틸 다운해서 보여지는 모습들도 뭔가 많은 의미가 투영이 된 것 같은데 혹시 각자 생각하는 베스트 씬이 있을까요? That was definitely one of my favorite parts. I remember listening to the song and hearing the way that the music cut out and just instantly thought of her and instantly visualized that scene. I heard the intensity of the song and then the visual of the child watching the chaos ensuing came to my mind. But one of the biggest points I wanted to touch on was my intention initially was to kind of reflect the influence and impact American culture has had on the entire world. It was a moment of her to kind of point a mirror back at us, because just as much as
what America has done is influenced hip hop all over the world. It's an exchange. And so what she is doing and the way that she is shaping the future influences us as well. And then she's also representing like the purity of just being a child and us returning to a more pure form in ourselves and not being convoluted by our own insecurities and hate and the different things that we have to struggle with as we grow older. 이렇게 작품 해석을 듣고 다시 보면 너무 더 좋을 것 같아요. 우리 벨라님도 베스트 씬이나 자랑하고 싶은 거 말씀해 주세요. 네. I think my favorite part of the video and also my favorite scene to be a part of filming was the whole battle and breaking scene. Like Marley talked about, the exchange has so many different levels within this video. Standing in these lines and watching Logistics and Nels and Spindian go through and do what they do best. It was a pleasure and an honor to just watch and be that close to that level of athleticism and that level of artistic ingenuity. So that was my favorite part to watch and be a part of. 너무 감사합니다. 말리 벨라였습니다. 워낙 양절 감질로 좋은 메시지였어요. 다음 그룹도 한번 소개해드릴까요? 다음 크루는 같은 하늘에 재팬 크루 한 크루밖에 없다. 팀 재팬 오사카 오조기. 말씀 부탁드리겠습니다. はい、皆さんこんにちは。私たちオーディオギャングです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、最近多分見てくれたエピソード4の収録が終わってすぐにこのメガチャレンジがあったんですけど、その時にそれまでにオーディオギャングはほとんどのチャレンジで負けていて、私たちは結構新しいチームだったので息を合わすのが難しかったりとか、他のチームとかにもチームじゃないというふうに本当にたくさん言われて、もう寝れないぐらい悔しくて、それがもう本当に悔しかったのをすごく覚えてます。でその悔しい時でも頑張るというか、自分たちの力を信じて負けずにまっすぐ進めるというか、勝ちに向かって正直に進んでいくということが本当に大阪人のいいところだと思うんです。それが私たちが今風に言うワードとして大阪魂という言葉があります。それとともに今までバトルがすごく多かったと思うので、
ギャングの部分がすごくみんなを見てたと思うんですけど、この名前の由来でもお嬢はお嬢様の意味、ちょっと上品な感じと、ギャングはすごいギャングの感じがありますよね。今回はその作品の中でお嬢様ちょっとエレガントな感じとクリーンな感じとエレガントなグリーンをスーパーパワーとして見せて、後ろに入れ 우리 통영 언니가 종이 2장을 넘겼거든요. 잠깐만, 예, 그거 한번 얘기를 들어볼까요? 예. 정말 그래서 영상을 보면은 종합 선물 세트처럼 다양한 장면들이 있는데 또 류님은 또 메가크루 유명하시잖아요. 근데 제일 좋아하는 장면이나 뭔가 공들인 장면 같은 게 뭔지 궁금해요. はい、もちろん全部なんですよ。もう最初から最後までどこも削りたくない、むしろもっともっと長く見せたかったくらい大切なシーンがたくさんあるんですけど、その中でも、ハイアングルのところはすごいお気に入りのシーンであります。なんかこうお嬢ギャングがすごい戦ってきた中でもちょっとこう一回休んでまたここからさらに戦うって意味ですごくなんかこう緩急がつく部分だなって思ってるので、そこがすごく自分の中でも大切なシーンであり、色もすごい何種類も衣装も用意したり、センスとかもこう自分たちでカラーしたりとかすごいこだわりが詰まったパートになっています。 근데 이제 그 중에서도 특히 마음에 드는 부분이 이제 하이엔 먼저 있었나요? 부분이고요. 이제 오조갱이 계속해서 이제 싸워온 가운데서 크루분들을 다 섭외하는 데 있어서 뭐 늘 공통 질문이긴 합니다만 굉장히 좀 뭐 고심과 노력들이 좀 많았을 것 같은데 섭외 비하인드나 이런 거에 대해서 좀 말씀 주실 수 있을까요? と思うんですけど、そういうところでなんかエピソードとかありますか？そうですね、基本的には私の生徒とジュンナーの生徒で100人に集まってもらったんですけど、やっぱ生徒にした理由っていうのは何より練習できるからっていうのが一番の理由でした。もうとにかく練習時間をどこのチームよりもやったっていう自信があるくらい、毎日12時間を超える練習をしたり、とにかく日本人特有の、合わせるという繊細な部分を特技としてるところをすごくこう活かせるようなキャスティングをしました。 예, 우리 오조갱을 지지하고 응원하는 팬분들이 정말 많습니다. 그분들께 한 말씀 부탁드립니다. 예, 예. わかるってことはいもう一つ言いたいことが作品の説明で 작품 설명으로 한 가지 더 말씀드리고 싶은 부분이 있는데 괜찮을까요? 모찌론 됐어요. 最後のライトスティックのオタクのダンスのところとワーキングのフュージョンと、7人のお嬢ギャングと100人のダンサーと一緒に踊ったところなんですけど、あそこは今回のスーパーの6チームのカラーを入れていて、その6チームのカラーを一緒に全チームレペゼンというかリスペクトして一緒に戦っているというところを表現していて、その中でもそのカラーがどんどん緑に変わっていって最後は緑が勝つということを表現しています。 마지막에는 오조갱이 이긴다는 굉장히 큰 예, 와 이거 진짜 찢었다. 우와. 와 이렇게 빅픽처를 はい最後のエピソードでは最下位だったんですけど、おじギャングのファンの皆さん、おじギャングと一緒にファイナルに行きましょう。 최근 에피소드에서는 저희가 굉장히 최하위권이었지만 파이널까지 오조갱 팬분들 함께하면 좋겠습니다. 다음 크루는 바로 팀 재팬. Origami
映る俺が鏡俺らは勝ち喜ぶ幸あるみんなに정말 너무나 멋진 이 배경과 자 아이즈도쿄 리더 니아사님과 일본인과 프리스타일 댄스 신화자 Let's go. 작품명의 의미와 함께 이유에 대해서 또 한번 예. いやーありがとうございます。まずもう4チーム見た後最後なんでもうなんかお腹いっぱいだよね。なんかトイレとか行きたい人も行ってくださいって感じで。まず一回ちょっとタイトルは曲ができてから後付けではあるんですけど「あっぱれ東京日本人」というタイトルで込めたメッセージのスローガンは変わらない美しさ変わっていく美しさというのをメッセージに込めました。はい、ありがとうございます。で私は、知らない方もいると思うんですけどシーズン2でメガクルーの、審査員をさせてもらってで正直それまでスーパーを見たことがなくてどんな大会か知らなくて初めて見たのがメガクルーだったんですよ。だからメガクルーのシーズン1を見たりとかメガクルーのことをたくさん見たのでこうどんなものが求められてるかとかどうやったら視聴者が喜ぶかっていうのを分かってたからこそメガクルっぽくないこと私なりに新しい2025のメガクルを考えて今回こういう作り方をしました。すみだ。こう日本と言ったら何だろうとか東京と言ったらってたくさんこう日本っぽいものとかこう神社とか着物とかたくさん出てきたんですけどなんか私たちその歴史とか実際知らないよねってなってそれをこう象徴的にこう日本っぽいってやったらなんかリアルじゃないかなと思って私たちが生まれた平成で感じたこととかたくさんアイデアが出た中でこうテレビニュースがあるんですけどこうおはようございますって今日の天気はっていうちょっとこうAI チックに喋るのとかもなんか日本だけらしくてこう電車のホームで並ぶのもこう日本ならではのなんか文化私たちからしたら当たり前のことだけどなんかこう規律を守るとかルールを守って例えばダンスが好きなだったらちょっと派手でこうはぐれ者みたいなはぐれ者はみ出し物 Yes はみ出し物って思われたりとかなんか人と違うとちょっと生きづらかったりとかでもそういう日本だったからこそ身についたこう協調性とかこう謙虚さとかこう誠実さっていうなんか両方あってそれって日本で変わらないものであるけど日本でたくさんいろんな個性が出てきた時代が今令和であると思ってシンプルに前半を私たちが見てきた平成で後半を今生きてる令和でそれを引っ張っていく RH 東京子どもたちっていうのを表現しました。야 과거와 현재를 모두 담아낸 우리 RH 도쿄의 영상 너무나 잘 봤고요. 관전 포인트와 함께 앞으로 더 많이 기대해주고 또 응원해달라는 의미로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 私はこうしなければいけないって言われる時ほどなんか嫌なんですよ。なんか自分のこう繊細なセンスとかかっこいいことをしたいなっていうのはいつも思っててこのメッセージにも込めた
こう常に進化していくこと、そしてそういう信念を曲げないところっていうのをRH東京を通して自分のそのセンスだったりとかこう貫いてる信念を皆さんに見せていきたいなと思ってます。でこういうメガクルーっていうこう真剣勝負だからこそふざけたくなってなんか最初カツラとかかぶってる仲間とか出てくるんですけど、なんかこうやっぱこうすごい真面目だけどふざけてるし、ふざけてるけど真面目みたいな、私たちこのビデオ大好きなので皆さんにも見てもらいたいなと思います。モナ150人のたくさんのダンサー仲間たちも本当にたくさん力をくださったんですけど、その中でも子どもたちが、リエさんの生徒としてなんかこう先生と生徒みたいな感じで学校のシーンとかでいたりするんですけど、その学校のところで出てくる子どもたちとかは日本のこの規律っていうルールの厳しさとかそれをこう教える機会を表現してるシーンなんですけど、その中でもやっぱりその子たちが今後ダンスシーン、日本のダンスシーン、東京のダンスシーンを引っ張っていく未来となっているっていうことを私たちは表現したくて子どもたちに出演をお願いしたので、なんかそういうところも含めてもう一回見てくれたら嬉しいです。고맙습니다. 감사합니다. The last scene, the crossing street, the music was everybody dance now. We made a original version, but it was ダメだったんで、コピーライトの問題でダメで、そこはなんか私たちのビデオは結構レベルがバラバラな子供から大人までなんかあえてこうみんなで Everybody Dance なっていうハッピーに終わりたいなと思って、そういうコンセプトだったんですけど、急遽曲を変えなきゃいけなくてこういうかっこいいビートに変わったんですけど、そういうビハインドシーンがありました。長い話を聞いていただきありがとうございました。고맙습니다. 네, 여러분들 큰 박수 부탁드립니다. Okay, everybody say 1, 2, 3. 자, 과연 도와주시겠습니다. 오케이. Only one. 이해 센세노 픽북. 오! 好きな数字だ。19! 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Oh yeah, good job. Thank you, everyone. はい、今日は初めてファンの方とお会いする機会だったんですけど、どうでしたか？いやー、思ってた以上にすごい見取り図の皆さんがネームボードとかメッセージボードとかを作ってきてくれてたので、すごい嬉しかったです。めっちゃ緑やってるわ。めちゃめちゃ緑。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて会うことも。皆さんこんにちは。私たちは。ありがとうございます。初めてファンの方とお会いする機会を。So we did a live performance for a huge audience, which was I think the first time that we really got to experience that type of energy. It was crazy, intense, surreal. I wanted to cry the entire time. I don't know how y'all felt, but proceed. It was just so much fun, like interacting with fans of us and fans of everyone on such a close level. Like we could have touched them if we wanted to. Yeah, we did. It's crazy. After today's event, we feel more hungry to win. We were already very hungry at the beginning, but now I feel like we're more determined to take this competition out. And we hope that all the fans back us up because, I feel like we're going to bring it at finals. So please vote for us, and we're just very, we're just pumped. We can't win. 축하해주시고 응원 많이 해주세요.
では私たち最下位で終わったんですけど絶対にファイナルに行きたいので緑ちゃん皆さん私たちと一緒にファイナルに行きましょう